আমরা চেনাবো সময়কে, আমরা চেনাবো চারপাশকে। আমরা শেখাবো কি করে প্রশ্ন তুলতে হয় চোখে চোখ রেখে। চারপাশকে নতুনভাবে জানতে দেখুন জানতে চায় দেশ দীপঙ্করের সাথে। নমস্কার, 24 টিভিতে আমি দীপঙ্কর সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান জানতে চায় দেশ। আজকে আমরা আলোচনা করব এক দেশ এক নির্বাচন, মানে এক দেশে একই সাথে একবার নির্বাচন হবে, এই প্রস্তাব রাখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজকে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, আদৌ কি এক দেশ এক নেশন এবং এক নির্বাচন হওয়া সম্ভব এই দেশে? যদি সম্ভব তাহলে কেন সম্ভব, এবং যদি সম্ভব নয় তাহলে কেন সম্ভব নয় সেটা আমরা জানানোর চেষ্টা করব। তার আগে আমরা নরেন্দ্র মোদী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি বলেছেন রাজ্যসভায় সেই নিয়ে আমরা একটি প্রতিবেদন আমাদের কাছে রয়েছে, নরেন্দ্র মোদীর সেই ক্লিপ আমাদের কাছে রয়েছে, সেটা দেখিয়ে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করব। আমাদের যারা পার্টিসিপেট রয়েছে আজকের অনুষ্ঠানে তাদের সাথে আমরা বিষয়টি জানার চেষ্টা করব। আসুন আমরা দেখে নিই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি বলেছেন। দেখুন, चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करे भाई एक ही मतदाता। और मैं बताता हूं, पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है, उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है कि 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची, हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आएगी। उसी प्रकार से पोलिंग स्टेशन, मतदाता को हर बार याद करना पड़े, मेरा उसको पता होना चाहिए तुम्हारा पोलिंग स्टेशन यही स्कूल का वो कमरा है तुम्हारा। हमेशा ये व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती? और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य है, कर होने रहने चाहिए। लेकिन हम ये मान के चले, अच्छा हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये 92 में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है, और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। और आप आज उस विरोध, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दम नहीं। कहते हैं मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा। अभी उड़ीसा सबसे बड़ा उदाहरण है। उड़ीसा में ग्रामीण इलाका ज्यादा है। उड़ीसा एकदम बहुत ही विकसित और ऐसा तो राज्य नहीं है। भारत के जो जिन राज्यों को अभी भी विकास के राह में लाने के लिए मेहनत करनी पड़े, ऐसे राज्यों में से वहां के मतदाताओं ने लोकसभा के लिए एक मतदान किया, विधानसभा के लिए दूसरा मतदान किया। इसका मतलब हमारे मतदाताओं को एक ही समय विवेक बुद्धि का पूरा है। मैं तो कुछ तो सीटें ऐसी है कि जहां नीचे की सारे असेंबली सीटें विधानसभा में गई बीजेडी को और लोकसभा उन्होंने बीजेपी को दी। ये मैच्योरिटी है हमारे देश में। हम उनका अनादर कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं
ये कैसा भ्रम फैलाया गया है कि अगर 7 चुनाव होंगे तो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी। जहां जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए हैं उस सब जगह पर प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। देख लीजिए इतिहास पूरा, प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। अभी आंध्र का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया। उड़ीसा का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया। देश के मतदाताओं के समझ आए, हम उनकी समझ पर शक न करें। और इसलिए इस प्रकार के जो हम चर्चा के बाद नहीं होगा, लेकिन हम पहले से तक ये बिल्कुल नहीं, हम नहीं घुसने देंगे। ये तरीका लोकतंत्र में नहीं होता है। खुले मन से बात होनी चाहिए, हर प्रयास का स्वागत होना चाहिए, प्रयास के अंदर हम अपनी भूमिका बतानी चाहिए। लेकिन हम पहले से ही दरवाजे बंद करें तो कभी बदलाव नहीं आता है। और भारत के मतदाता का नीर क्षीर विवेक जो है उस पर हम कभी भी शक न करें, ये मेरा मत है। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বললেন এক দেশ এক নির্বাচনে তিনি দাবি রাখছেন। তাহলে এই বিষয়টা নিয়ে বিরোধীদের কোথায় কোথায় প্রবলেম এবং কেন প্রবলেম হতে পারে? যদি ধরুন একটা দিনে নির্বাচন দিতে গেলাম আমরা, সেখানে লোকসভা, বিধানসভা এবং কাউন্সিলর ভোটের যে নির্বাচন হয়, সে তিনটে নির্বাচন একসাথে একই দিনে হলো সারা দেশে, তাহলে এখানে দুটো জিনিসের সম্ভাব্য হতে পারে। এক, যে মানুষের সময়ের একটা সবচেয়ে বেশি সাশ্রয় হবে এবং রাজ্যের যে খরচা হয় নির্বাচনে, সেই খরচাটা অনেকটা কমে যাবে এবং সেই খরচাটা জনগণের কল্যাণের ক্ষেত্রে লাগানো যেতে পারে। তাহলে এর সাইড এফেক্ট কী কী হতে পারে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমাদের সাথে রয়েছেন যারা তাদের সাথে একটু পরিচয় করে নিই। শুভজিৎ দত্তগুপ্ত বিজেপি থেকে, অভিলাষ ঘোষ বিজেপি থেকে, তৃণমূল থেকে শওকত আলী। সবাইকেই আজকের অনুষ্ঠানে অনেক অনেক স্বাগত। এবং আজকের টপিকস নিয়ে আমরা যেটা আলোচনা করছি, এক দেশ এক নির্বাচন, এই নিয়ে যদি আমি শুভজিৎ বাবুর কাছে জানতে চাই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বললেন যে এক দেশে এক নির্বাচন হওয়া উচিত, এই বিষয়টা নিয়ে আপনি কি বলতে চাইবেন? দেখুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে এটা একটা প্রস্তাবনা এবং এই প্রস্তাবনার উপর উনি আলোচনা চেয়েছেন। এবার প্রস্তাবনার দিকটা কি, যতক্ষণ না বিলটা পাস হচ্ছে, মানে বিলটা বিধানসভায় ফ্লোরে আসছে, যে কি অ্যাসপেক্টে কিভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভাবছেন তার উপর যতক্ষণ না ডিবেট হচ্ছে, ততদিন এই মানে বিরোধীদের কি আপত্তি, কি সেখানে সংশোধন বা সংযোজন বা বিয়োজন দরকার, সে তো জানা সম্ভব না। কিন্তু মোদ্দা যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে যে বিরোধীরা আলোচনাটাই চাইছে না বা বিরোধীরা প্রথম থেকেই অপোজ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন যে অন্তত সেটা নিয়ে ডিবেট হোক। ইলেকট্রাল রিফর্ম ভারতবর্ষে বহুবার হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাবনা এসছে। আমরা একটা সময় দেখেছি যে প্রপোর্শনেট ভোটিং নিয়ে একটা ওভারঅল ইন্ডিয়া একটা ক্যাম্পেইন হয়েছিল দলিত সংগঠনগুলোর ইয়েতে। তারা সেখানে বলছিল যে এখানে এই গণতন্ত্রে সবসময় মাইনরিটি ইলেক্টেড হয়, কারণ একটা অপোজিশন ভোট যখন ভাগাভাগি হয়ে যাবে, তার বিরোধী পক্ষে যারা দাঁড়িয়েছেন তাদের মধ্যে ভোট ভাগাভাগির কারণে যিনি কম ভোট পেয়েছেন তিনি নির্বাচিত হন। অপোজিটের যদি ভোটগুলো যুক্ত করা হয় তাহলে সেই প্রপোর্শনের ভোটিংয়ে তার ভোটিং পার্ট অনেকটাই কম। এটা একটা যুক্তি ছিল, সেই নিয়ে সাজেশন ছিল, কিন্তু সেই আন্দোলনটা এগোয়নি। আবার একটা সময় রাইট টু রিজেক্ট, কারণ যাকে আমরা রিজেক্ট বা রিকল, যে সেটা নিয়েও একটা আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংগঠন করেছে, যে আমরা যাকে নির্বাচিত করছি 5 বছরের জন্য, যদি 2 বছর বা 3 বছর বাদে মনে হয় যে আমরা তাকে ব্যাক করিয়ে আনতে চাই, তাহলে তার জন্য একটা ইয়ে করা। এবার তার পক্ষে বিপক্ষে অনেক রকম মতামত আছে, তবে এই প্রস্তাবনাটা অসম্ভব নয়, কারণ আমেরিকার মতো একটা বড় দেশ, সেখানেও আমরা দেখেছি যে একই সাথে নির্বাচন হচ্ছে। ওখানে যদিও প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্মে ইলেকশন হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমেরিকার আয়তন এবং জনসংখ্যা ভারতের প্রায় কাছাকাছি, ভারতের সমকক্ষই বলা যেতে পারে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমেরিকা এতগুলো প্রভিন্সে ডিভাইড হওয়া একটা দেশ, এতটা সেখানে প্রেসিডেন্সিয়াল বা সেনেট নির্বাচনটা একসাথেই হচ্ছে। এই নির্বাচন যদি একসাথে করা যায় তাহলে একটাই দুটো বড় বেনিফিট মানুষ পাবে, সেটা হচ্ছে এখন যে প্রক্রিয়ায় নির্বাচন হচ্ছে সেখানে সারা বছরই কোনো না কোনো জায়গায় কিছু না কিছু নির্বাচন চলতে থাকে, এবং তার জন্য আলাদা করে ভোটার লিস্ট তৈরি করা, সেনাবাহিনী ডেপোর্ট করা, আলাদা করে পুরো মেকানিজম তৈরি করা, এর জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা সরকারি কোষাগার থেকে বেরিয়ে যায়। সেটা যদি না হয় তাহলে সরকার সেই টাকাটা উন্নয়নমূলক তাতে খরচ করতে পারবে, এবং বিভিন্ন সময় নির্বাচন চলার ফলে
যখন যেখানে নির্বাচন হয় সেখানে যে সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের ঘোষণাগুলো আটকে যায়। সরকার ইলেকশন ডিক্লেয়ার হওয়ার পর দীর্ঘকালীন সময়, যতদিন না পর্যন্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া কমপ্লিট হচ্ছে, ততদিন অবধি নতুন কোনো জনমোহিনী প্রকল্প বা জনগণকে দেওয়ার মতো কোনো প্রকল্প অ্যানাউন্স করতে পারে না, সেগুলো সব স্টপ হয়ে যায়। তো স্বাভাবিকভাবে জনগণের যে পাওনা, সেই পাওনাটাও আটকে যায়। তো এই নির্বাচন যদি কোনো একভাবে সারা দেশে একসাথে করা সম্ভব, কারণ আমেরিকা যেহেতু করতে পেরেছে, অন্যান্য বড় দেশেও এরকম বহু জায়গায় প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্মে যেখানে ইলেকশন হয়, সেই জনসংখ্যার দেশগুলোতেও এরকম ভাবে নির্বাচন সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী যখন এটা বলেছেন, প্রস্তাবনা করেছেন, নিশ্চয়ই তার প্রেক্ষাপটে কিভাবে এই নির্বাচন হবে, কি তার মানসিকতা, কিভাবে তিনি ভাবছেন, সেটা তো লিখিত আকারে, বিল আকারে আসবে বিধানসভার ফ্লোরে। আমরা মনে করি যে বিরোধীরা অন্তত যেটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন, যে আলাপ আলোচনা করে তার সংযোজন বিয়োজন করে যদি এটাকে গ্রহণ করতে পারে, এই নির্বাচনের ফর্ম যদি চালু হয়, তাহলে দেশবাসী উপকৃত হবে। একদিকে বিপুল সংখ্যক ব্যয় দেশের কমবে, আর সময়ের অপচয় বন্ধ হবে, জনকল্পগুলো কাজে দ্রুততা পাবে। এটা দেশের পক্ষে ভালো হবে। তো বিল না আসা পর্যন্ত বলা সম্ভব নয় যে তার কোন সংযোজন কোন বিয়োজন দরকার, কিন্তু বিলটা অবশ্যই ওয়েলকাম, এবং বিরোধীদের কাছেও আমাদের অনুরোধ থাকবে যে তারাও অন্তত তাদের মতামত দিন। প্রথমেই সেটাকে নেগেটিভ করে দিলে কিন্তু কোনো পজিটিভ কাজ এগোনো সম্ভব নয়। এই রিফর্ম আগেও হয়েছে, আগামী দিনেও রিফর্ম করেই জিনিসগুলোকে আরো বেটার করতে হবে। ধন্যবাদ। আমি এবার আমাদের সাথে তৃণমূলের প্রতিনিধি শওকত আলী রয়েছেন, তার কাছে আমি জানতে চাইবো, প্রধানমন্ত্রী যে লোকসভায় যে প্রস্তাব রাখলেন যে একই দেশ এবং একই নির্বাচন, এই বিষয়ে আপনাদের কি মতামত? হ্যালো। হ্যাঁ শওকত ভাই, শুনতে পাচ্ছি, বলুন, আপনি, আপনাকে জানতে চাইছি। হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রী যে আজকে পার্লামেন্টে যে কথাটা বলেছেন, যে আলোচনা করে জিনিসটাকে ঠিক করতে হবে। আপনি বলুন যে এর আগে অনেকগুলো বিল হয়েছে, কোন বিলটা প্রধানমন্ত্রী আলোচনার বিষয়টা বলেছেন? আজ অব্দি যে কটা বিলের ব্যাপার এসছে সামনে, সমস্ত বিল, সমস্ত কিছু উনি জবরদস্তি পাশ করিয়েছেন। কোনোটা কখনো কোনো আলোচনার দিকে যাননি, আলোচনার কথা বলেননি। আজকে এই করোনা মহামারী চলছে, পুরোটা গেছে ভারতবর্ষে, মানুষকে ভ্যাকসিনের দরকার। আজকে এই তেলের দাম গোটা দিন ধাপিয়ে ধাপিয়ে এই জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে যে তেলের দামে জিএসটিটা যদি লাগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তেলের দাম কমে যাবে। আর প্রত্যেক দিনে যে মানুষ যে জিনিস ইউজ করে, সেই জিনিসগুলোর দামপত্রটাও কম। এই সব জিনিস সরিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এখন চলে এসছেন যে এক দেশ ইলেকশনের বিষয় নিয়ে। এটা কি আজকে এই পিরিয়ডে কি দরকার? এই পিরিয়ডে যে জিনিসটা দরকার আছে, সেই জিনিসটা যদি উনি বলেন, তাহলে ভারতের মানুষের উপকার হবে। কিন্তু ভারতের মানুষের কাছে এখন নতুন করে একটা ইলেকশনের কথা উনি বলছেন, যে একটা দেশ একটা ইলেকশন। আরে পুরো ভারতবর্ষের মানুষদেরকে এখন ঠিক করুন, যেসব কথাবার্তা বলে আপনি এসেছিলেন সেটাকে ঠিক করুন। আপনি প্রত্যেকবার তো অনেক কিছু বলেছিলেন, সেগুলো তার মধ্যে একটা কথা আপনি এসেছেন, নতুন একটা আপনি ইলেকশন গ্রাম আপনার অডিও ব্রেক হচ্ছে শওকত ভাই, আমি আপনাকে থামাতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি আরেকবার লগ ইন করুন, আরেকবার লগ আউট হয়ে লগ ইন করুন, আপনার সাউন্ডে খুব ডিস্টার্ব আসছে। আমি অভিলাষ বাবুকে যাবো, অভিলাষ বাবুকে একটু জানতে চাইবো। অভিলাষ বাবু, এক দেশ এক নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রী তার উপর আজকে লোকসভায় তিনি বলেছেন এবং বিরোধীদের তার মতামত জানতে চেয়েছেন। এখানে যদি এক দেশ এবং এক নির্বাচন হয়, তাহলে বিষয়টা কি হতে পারে, আপনি কি বলবেন? দীপঙ্কর, প্রথমেই আমি তোমাকে সহ তোমার কো প্যানেলিস্ট এবং সমস্ত দর্শককে আমার জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলছি, আজকে যে ক্লিপিংটা আপনি দেখালেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্য রাখলেন, তাতে খুব স্পষ্ট কথা বলা আছে। উনি একবারও পুরোপুরিভাবে কিন্তু দাবি করেননি যে এক দেশ এক নির্বাচন করতে হবে। উনি ভাবনা চিন্তার প্রস্তাবটা রেখেছেন, ভাবনা চিন্তাটা শুরু হোক। এর আগে তো অন্তত 1952 থেকে 2021 পর্যন্ত এই কথাটা কেউ ভাবেনি। আমাদের ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রের যে ব্যবস্থাটা, বহুদলীয় প্রথা, এটাই তো ভারতবর্ষের সব থেকে বড় অভিশাপ দীপঙ্কর। ভারতবর্ষকে পিছিয়ে দেওয়ার, ভারতবর্ষকে বিকিয়ে দেওয়ার, ভারতবর্ষকে টুকরো করে দেওয়ার একটা ভাবনা চিন্তা এই বহুদলীয় প্রথার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।
আঞ্চলিক প্রভিন্সগুলো যেগুলো তাদের টুকরো টুকরো ভাবনা চিন্তা নিয়ে ভারতবর্ষের বুকে বিচ্ছিন্নতাকামী ভাবনার উপর বেশ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তাকে মদত দেওয়ার জন্য বিদেশি শক্তিরা মুখিয়ে আছে। সেই জায়গা থেকে ভারতবর্ষের এই অভিশাপটাকে যদি কাটাতে হয়, তাহলে অন্তত আমরা যেদিন থেকেই সংসদীয় যাত্রা শুরু করেছি, লোকযাত্রা শুরু করেছি, সেদিক থেকে যদি আমরা দেখি, সেই সময় থেকে আজও পর্যন্ত ভারতবর্ষের এই যেটা সৌদি বললেন যে ইলেকশন বাবদ যে খরচ, আমরা দেখুন, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে 3টে ইলেকশনের কথা বলছি বা 4টে ইলেকশনের কথা বলছি। লোকসভা হচ্ছে, বিধানসভা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে পৌরসভা, আবার পঞ্চায়েত, আবার গ্রাম পঞ্চায়েতের 3টে পার্ট রয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ। এই যে নির্বাচনের রকম ফের, এটা যদি আমরা সকলে ভারতবাসী জানি, উই আর অল আস ইন্ডিয়ান সিটিজেন, বাট সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অন্য সিস্টেমগুলো কাজ করে যাচ্ছে। আমরা বলছি যদি নেশনটা এক হয়, জাতিটা এক হয়, রাষ্ট্রটা এক হয়, তাহলে এক ভোট হতে অসুবিধে কোথায়? আমি 5 বছরে দীপঙ্কর 5টা 6টা ভোট দিই, 5 বছরে একটা মানুষের একটা ভোট দেওয়া উচিত রাষ্ট্রকে ঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য। আমি 5 বছরে লোকসভার একটা ভোট দিই, বিধানসভার একটা ভোট দিই, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ 3টে ভোট দিই, 5 বছরে 5টা ভোট দিই। আমার পৌরসভা এলাকা নয়, আমার পঞ্চায়েত এলাকা। তো এই জায়গাটা আমরা দেখেছি, প্রতিনিধি নির্বাচন করতেই আমরা ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছি, এবং ভারতবর্ষের আর্থিক যে ক্ষতি, ভারতের কোষাগার যে ভোট যে নির্বাচন কমিশন যে অর্থ খরচ করেন, সেটার কোনোদিন অডিট হয় না। 1 টাকা খরচা হলেও অডিট হয় না, 100, 200, 500 কোটি, 1000 কোটি হলেও অডিট হয় না। এই যে অডিট না হওয়া অর্থ কি বিপুল পরিমাণে বেরিয়ে যায়, এটা দেখতে হবে। আর আমি শওকত ভাইকে বলি, শওকত ভাই, আপনি প্রধানমন্ত্রীর নিয়ে কথা বলছেন, উনি শুধু আপনাকে নিয়ে ভাববেন এটা ভাবছেন কেন? অবশ্যই দেশকে নিয়ে ভাবছেন। দেশের করোনা কালে দেখেননি ফার্স্ট ওয়েভ কিভাবে উনি মোকাবিলা করেছিলেন, সেকেন্ড ওয়েভ কিভাবে মোকাবিলা করছেন। আপনি একটা রাজ্যের বাসিন্দা দাদা, তার মাথায় 29টা রাজ্য আছে। আপনি অবশ্যই একটা দলকে সমর্থন করেন, সেই দলকে ভালোবাসেন, তার নীতি আদর্শ মানেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তো আপনারও দাদা, আপনার, আমাদের সকলের, গোটা দেশের প্রধানমন্ত্রী। তার ভাবনা চিন্তাটা দেশকে রক্ষা করবার, কিভাবে দেশকে সুরক্ষিত করবে, দেশের সমৃদ্ধি হবে, দেশের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা গুলো আছে সেগুলো থেকে দেশকে রক্ষা করবে, টুকরে টুকরে গ্যাংয়ের যে স্লোগান সেটা থেকে দেশকে রক্ষা করবে, যে বিচ্ছিন্নতাকামী ভাবনা মাথাচাড়া দিচ্ছে সেটা থেকে দেশকে রক্ষা করবে, যে বহির্শত্রুরা দেশকে আক্রমণ করছে তাদের থেকে দেশকে রক্ষা করবে। শুধু আপনি করোনার কথা বলছেন, টিকার কথা বলছেন, কোথায় খামতি আছে দাদা? আপনার দল স্বীকার করেছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল এখনো পর্যন্ত টিকায় সব থেকে এগিয়ে, তাহলে ভারতবর্ষের 29টা রাজ্যের মধ্যে আপনার দল স্বীকার করছে যে সব থেকে প্রথম জায়গায় আছে পশ্চিমবঙ্গ। কি করে আপনি তাহলে প্রধানমন্ত্রীকে দোষ দিচ্ছেন? কথাগুলো বললে ভেবে বলবেন। অবশ্যই আপনি একটা দলের সমর্থক, সেখানে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু দেখুন, যিনি যে জায়গায় থাকেন সেই জায়গার যে পজিশন সেটা তিনি বোঝেন, এবং পজিশন বুঝেই তার কাজ তাকে করতে হয়। তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী, 138 কোটি, 35 কোটি থেকে 38 কোটি মানুষের ভাবনা তার মাথায় রয়েছে দাদা। তাই ভাই, অবশ্যই টিকার প্রয়োজন। আপনিও বলছেন যেটা, আমিও তো জানি টিকার প্রয়োজন, আমিও জানি প্যান্ডামিক চলছে। শুধু ভারতবর্ষের অর্থনীতি ভেঙে পড়েনি, গোটা ওয়ার্ল্ডের ইকোনমি আজকে ধ্বংসের মুখে। প্রায় 1.5 বছর 2 বছর ধরে যেটা চলছে, গোটা ওয়ার্ল্ড আজকে ইকোনমি, আর্থসামাজিক পরিকাঠামোটা ভেঙে পড়েছে। সেই জায়গায় তো আপনার ভারতবাসী হিসাবে গর্ব করা উচিত যে ভারতবর্ষ অর্থনীতিতে এখনো মেরুদণ্ডটা সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে। ডেফিনেটলি গর্ব করা উচিত। সেই গর্বটা কোথায়? গর্বটা কোন জায়গায়? আপনি যে জায়গাটা বলছেন না, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, আপনি অনুভবটা করেই বলছি আপনাকে, আপনি যে কথাটা বলছেন না টিকার ব্যাপারটা, টিকাটা না প্রধানমন্ত্রী দিনই, টিকাটা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নিজের সরকারি টাকা পয়সা খরচ করে মানুষকে প্রত্যেকটা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন। সেটা কিন্তু গর্ব প্রধানমন্ত্রীর গর্ব না, সেটা মুখ্যমন্ত্রীর গর্ব। আর আপনি যে কথাটা বলছেন না,
যেভাবে থেকে বলছেন না সিবিআইটির ব্যাপারটা বা প্রধানমন্ত্রী ভাবার ব্যাপারটা, আপনি ভালো করে শুনুন। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন कि आज के दिन और काला धन जब आएगा ना तो काला धन से जो है और देश में जो है कोई किस्म का आतंकवादी हमला नहीं होगा और देश में नोटबंदी होगा तो कोई किस्म का जो है और नहीं होगा। কিন্তু তারপরে দেখুন না, তারপরে কি হয়েছে, নোটবন্দির পরে পরপর করে যাতে আতঙ্কবাদী হামলা হয়েছে, আমরা বন্ধ হয়ে যায়নি। আর ওনার বন্ধুরা যারা কালা ধন আসার কথা সাদা ধনগুলো নিয়ে চলে গেছে দেশ থেকে, সাদা ধনগুলো নিয়ে চলে গেল দেশ থেকে, বুঝেছেন তো? আপনি যে প্রধানমন্ত্রীর কথা বলছেন, যে প্রধানমন্ত্রী শিখেছে সবারই প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী না, আপনি তো অনেকক্ষণ ধরে বললেন, আপনি আমাকে শিক্ষা দিলেন। সেই প্রধানমন্ত্রী দেশের মধ্যে থেকে ভাগ করছেন, হিন্দু মুসলমান করাচ্ছেন, আলাদা আলাদা ভাগ বটোয়ারা করছেন, বাংলায় ঢুকে এসে বাংলাতে মতুয়া আর আলাদা করেছেন। এই প্রধানমন্ত্রী এসে যারা বাংলাকে ভাগ করার কথা বলছে তাদেরকে মন্ত্রিত্ব দিয়ে তাদেরকে আবার বসাচ্ছেন, আপনি তাতে কি বলবেন? অনেক বলে ফেলেছেন, আমার কথা শুনুন। এই সাম্প্রদায়িক আপনার কথা শুনছিলাম, যারা দেশকে ভাগ করতে চাচ্ছে তারা প্রধানমন্ত্রী পাচ্ছে, যারা বাংলাকে ভাগ করতে চেয়েছে সেরা মন্ত্রিত্ব পেয়েছে। আর আপনি আবার বলছেন প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনতে হবে? কোন প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনতে হবে যে মানুষের উপরে অত্যাচার করে যাচ্ছে? কোন প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনে যাবে যে একটা করে কন্টিনিউ মমতাবাদীতে দিয়ে গেছে? সেই কন্টিনিউ কথা শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী? শুনুন শওকত ভাই, আমার কথাটা শুনুন। আপনি যখন কথা বলবেন আমি একটাও কথা শুনছি বলবো না। দাদা, আপনার কথা শুনছি, শুনুন। কিন্তু আজকে পেট্রোল ডিজেলের দাম যে পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, প্রত্যেকটা মানুষের খারাপ হয়ে গেছে মাথা। আপনিও তার মধ্যে রয়েছেন, আপনার বাড়িতে কিন্তু সংসার আছে, আপনিও ভাবুন এটাকে, যেভাবে পেট্রোল ডিজেলের দাম বেড়েছে সেরকম ভাবে প্রত্যেকটা মানুষের আজকে মাথায় হাত রয়েছে। শুনুন না, এবার কথাটা শুনুন। আজকে যে ভারতবর্ষে পেট্রোল ডিজেলের দাম কোন জায়গায় না এইসব ইস্যু ছেড়ে এইসব আজকে ভারতবর্ষে কোন জায়গায় দাঁড়াবে? আর আপনার প্রধানমন্ত্রী বলছেন এক দেশ এক ইলেকশন। আমি বলছি কালকেই আপনার দিদিমণিকে বলুন আপনার রাজ্যটাকে জিএসটির আওতায় নিয়ে যেতে। 30 থেকে 40 টাকা পেট্রোলের দাম কমে যাবে দাদা। আজকে 100 টাকা যেটা কিনছেন কালকে 60 টাকায় পাবেন। আরে শুনুন না, যে জিএসটি আনলেন না, জিএসটি তো 200 বার থেকে বেশি আনলেন হয়েছে, দাম বৃদ্ধি করে রাস্তা 200 বার থেকে বেশি আনলেন হয়েছে। জিএসটি ভুল, ওই জিএসটিটা ভুল আপনাদের। প্রথম বলুন জিএসটিটাকে না করে আমরা আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসি। আজকে আমরা জ্বালানি এবং পেট্রোল পণ্যের দাম নিয়ে আমরা ডিবেট করছি না, আজকে আমরা এক দেশ এক নির্বাচন এই নিয়ে কথা বলছি। হ্যাঁ, আমি শওকত বাবুর কাছে একটু ফিরবো, আপনি একটু শওকত ভাইয়ের কাছে একটু ফিরবো। শওকত ভাই শুনতে পাচ্ছেন? আমি আসছি। আপনাদের অসুবিধাটা কোথায়? যদি ধরুন এক দেশ এক নির্বাচন হয়, আমাকে বোঝান আপনাদের অসুবিধাটা কোথায়? না, অসুবিধার ব্যাপার নেই, কিন্তু সিস্টেমটা নরেন্দ্র মোদী যে কথাটা বলছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী যে চর্চা का विषय है, चर्चा हो पार्लियामेंट में। তো এই যে ডিসকাশনের ব্যাপার আছে, উনি একটা কথা বলুন যে এতগুলো বিল পাস করেছেন, এতগুলো বিল পাসে একটাও ডিসকাশন করেছেন, একটাও চর্চার বিষয় এসছে, একটাও চর্চার বিষয় আসেনি। আর আজকে ভারতবর্ষ যে জায়গা দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গায় উনি পার্লামেন্টে বলছেন দাঁড়িয়ে যে একটা দেশ একটা ইলেকশন হোক, আর কোনো বিষয় নেই। প্রত্যেকদিন মানুষের মাথায় হাত পড়ে যাচ্ছে, উনি দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি হয়েছেন, উনি দেশের প্রধানমন্ত্রী তো সবকিছু বলবেন, কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রীর কথা বলুন আপনি। দীপঙ্কর, আপনাকে বলছি, আপনাদের চ্যানেলের থ্রু এনাদেরকে বলার চেষ্টা করছি, একটা এরা বুঝছে না একটা জিনিস ব্যাপার, যে দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি প্রত্যেকটা ইস্যু অনেক কিছু বলেছেন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে, একটা বলুন তো, একটা বলুন যে একটা উনি ঠিক করেছেন বা একটা উনি করে গেছে বা সাকসেস হয়েছেন, যা কিছু বলে গেছেন তার বিপরীতের কাজ হয়েছে। 3 তালাক
3 তালাক বন্ধ করেছে, ওইটাই তো করবেন। মুসলিম শুনুন, আমার কথা শুনুন। সবথেকে বড় জীবনের শুনুন, অভিশাপ শুনুন। ব্যবস্থাটাকে বন্ধ করেছে, আরে আপনারা করতে পারেননি। মুসলমানের, হিন্দু শুনুন, মুসলিমের কথা মুসলমানের বললেন না, চিন্তা, আপনারা শুনুন না, মুসলমানের চিন্তা, মুসলমানের নাম, নিজেরাই side হয়ে গেছে। মুসলমানের বোনদের চিন্তা হচ্ছে, আর মুসলমানের ভাইদেরকে একটা মারা হচ্ছে রাস্তায়। হিন্দু মুসলমান কথা মুসলমানের যদি বোনদের এত চেষ্টা হয়, তাহলে নদীদের মাঝে যে করুক না, যাচ্ছে খাই দিক না। আমি মুসলমানের বোনদের যদি এত চেষ্টা হয়, মুসলমানের ভাইদের একটা প্রথমীয় মেরে ফেলছে রাস্তায়, গুজরাটের মুসলিম প্রথমীয় মেরে ফেলছে, তাদের আর রামজিকে বদনাম করছে, রামজিকে বদনাম করছে, বুঝেছেন? না, উত্তরপ্রদেশের মুসলমানরা সব দিয়ে বেশি আসছে, ক্ষতি বরবাদ হয়ে গেছে। উত্তরপ্রদেশে আজকে মুসলমানদেরকে সব দিয়ে বেশি বরবাদ হয়েছে। আপনি যে আপনি কিচ্ছু জানেন না, আপনি জানেন নাই দাদা, আপনি দাদা জানেন না, উত্তরপ্রদেশের মুসলমানরা সব দিয়ে বেশি আজকে অত্যাচারিত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে মুসলমানদের আজকে সব দিয়ে বেশি অত্যাচার হয়েছে। আপনি কিচ্ছু জানেন না, মুসলমানের বোনদের কথা বলছেন, আর মুসলমানের ভাইদেরকে একটা প্রচুর জন্য রাস্তায় পিটিয়ে খুন করা হচ্ছে, তখন লজ্জা হচ্ছে না? এই কথাটা বলুন সামনে। শুনুন না। মুসলমানের বোনদের এত দরদি, এত মায়া, বলুন প্রধানমন্ত্রীকে নিজের যাকে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনুক, নিজের স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনি, তাকে জাস্টিফাইটা দিক, কথা বলুন। এই যে এটা তো সত্যি হাস্যের ব্যাপার, আপনি হাসছেন, সত্যি কথা হাসারই ব্যাপার, এটাতে হাসারই ব্যাপার। যিনি শুনতে বোঝেন না তিনি কি করে বুঝবেন যে আজকে তেলের দাম বাড়ছে, আজকে গ্যাসের দাম বাড়ছে, আজকে মূল্যবৃদ্ধি কোন জায়গায়, আজকে সত্যি কথা এটা হাসের ব্যাপার। আপনি হাসুন ভালো করে, আমারও হাসে যাচ্ছে যে এরকম দেশের একটা অবদত্ত প্রধানমন্ত্রী আমরা পেয়েছি, যিনি কিচ্ছু জানেন না, যিনি বাংলার বুকে এসেছিলেন বড় বড় গাড়ি করে রবীন্দ্রনাথ থেকে বাংলার মানুষ মুখে ঝামা ঘটে দিয়ে বাংলা থেকে দূর পাঠিয়ে দিল। বাংলার মানুষ মুখে ধামা ঘষে দিল, মালা পরিয়েছে। ও সৌকত বাবু, যেখানে কি মালা পরিয়েছে 213, আরে 213 কি বলছেন মশাই? পুরো মন্ত্রিত্ব নিয়ে চলে এসছেন, পুরো মন্ত্রিত্ব নিয়ে চলে এসছেন। আর 2024-এ দেখবেন 42 আমরা পাবো। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষ আমাদেরকে হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে, ভারতবর্ষ শুধু বাংলায় নয়, ভারতবর্ষের মানুষ আমাদের হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে, আর বাংলার মানুষ আমাদের দোয়া আশীর্বাদ দিয়ে আবার 204 জায়গা পৌঁছে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে আবার নিজের সেবা করার জন্য। কিন্তু আপনারা কি করেছেন? আপনারা এখানে এসে যখনই কোনো কথা হয় তখনই দেখবেন কংগ্রেস তুলে আনেন, যখনই কথা এক দেশ এক নির্বাচন। আমি ফালতু আলোচনা যেতে চাই না, আমাদের সময় খুব অল্প, আমরা আস্তে আস্তে অনুষ্ঠানের শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমার প্রশ্ন, শওকত ভাই আপনি বলুন যে এক দেশ এক নির্বাচনে আপনাদের কি এতে কোনো আপত্তি রয়েছে, বা এটা যদি থাকে তাহলে কেন? দেখুন, এক দেশ এক নির্বাচন সিস্টেমটা কি হবে, উনি বলুক সিস্টেমটা কি হবে। ওনার কথার তো কোনো দাম নেই, একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী, উনি কোনো কথার দাম নেই। 2021-এ ইলেকশন হলো বাংলার বুকে, তাহলে কি পুরো ভারতবর্ষের বুক যাচ্ছে এইরকম ইলেকশন হবে? কোন জায়গায় এখন এই ইলেকশন হয়েছে, কোন জায়গায় এখন 2 বছর বাকি আছে। সমস্ত উন্নত কান্ট্রি, সমস্ত দেশে সেখানে কিন্তু একটাই নির্বাচন হয় এবং একটা সময় একটাই নির্বাচন হয়, কিন্তু আমাদের দেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নির্বাচনে আমাদের একটা বিশাল সময় আমাদের নষ্ট হয়, তার ফলে দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে, দেশের প্রগতির ক্ষেত্রে একটা বাধার কারণ হয়। যে দেশের কথা ওনারা বলেছেন, সুজিত বাবু যে কথা বলেছেন, আমেরিকার কথা, আমেরিকা আজকে অন্য উন্নয়নের দিকে চলে গেছে, অনেকটা উন্নতি করেছে, কিন্তু ভারতবর্ষে সেই জায়গায় নেই। ভারতবর্ষে কিন্তু আজকে গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা সভাপতি রয়েছে, আজকেও পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ এখনো রয়েছে। গ্রামের দিকে আপনি কি করে এরকম ভাবে বলছেন যে এক দেশ একটা ইলেকশন হবে? কিভাবে ইলেকশনটা করাবেন আপনি? উনি আজকে বলছেন যে খরচের ব্যাপারটা, হ্যাঁ, উনি যে নামাজকে চান করে এতগুলো খরচ যেটা করেছিলেন, সে খরচের তখন মাথায় রাখেনি। সুমিত বাবুর কাছে একটু যাই, সুমিত বাবু আপনার কাছে যাই। আপনাদের প্রতিনিধি আমাদের তৃণমূলের প্রতিনিধি তিনি এই মুহূর্তে বললেন শওকত আলী যে কিভাবে নির্বাচন করাবেন, এক দেশ এক নির্বাচন একসাথে কিভাবে করাবেন, এবং তিনি নমস্তে ট্রাম্প নিয়েও তিনি আজকে কটাক্ষ করছেন। তো আপনি আপনার মন্তব্য একটু রাখুন, একটু ফ্রেমে আসবেন দাদা, একটু আপনি ফ্রেমে আসবেন, সুমিত বাবু ফ্রেমে আসবেন। নেই এখন ফ্রেমে দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, হ্যালো।
হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলুন বলুন। শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, তো বলুন। যাই হোক, যেটা বলার ছিল, তৃণমূলের প্রতিনিধি যেটা বলছিলেন তার আগে আমি কয়েকটা প্রশ্নের একটু উত্তর দিতে চাই। তৃণমূলের প্রতিনিধি তেলের দাম নিয়ে একটা কথা বললেন, আমি জাস্ট 2 মিনিটে উত্তর দেবো, 2 সেকেন্ডে। 100 টাকা যে তেলের দাম, ধরুন 100 টাকার মধ্যে কেন্দ্রের ট্যাক্স থাকে দাদা 30 একশো টাকা। এক টাকা থেকে বেরিয়ে গেছে, দাদা একশো এক টাকা থেকে বেরিয়ে গেছে। আমি 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 100 হিসেবে বলছি, পার্সেন্টেজ বোঝার জন্য। 100 টাকার মধ্যে 30% টাকা, 30% কেন্দ্র পায়, যার মধ্যে থেকে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের যে নির্দেশিকা আছে সেই নির্দেশিকায় 42% অর্থ কিন্তু রাজ্য সরকারকে ফিরে দিতে হয়। অর্থাৎ ওই 33 টাকার মধ্যে 14 টাকা আবার ব্যাক টু রাজ্য হয়ে যায়, আর রাজ্য সরকার এমনিতে 25 টাকা পায়। দাদা back। দাদা ঠিক আছে? 85,000 কোটি টাকা জিএসটি এখনো ফেরত পায়নি বাংলা। শুনেনি না, শুনেনি না, 85,000 কোটি টাকা এখনো একটু শুনে জিএসটি নিন, বাংলা ফেরত পায়নি দাদা এখনো। না 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 না, সেটা অন্য সুজিতদা, প্রশ্ন। শুনে নিন। এটাও বলুন, শুনে নিন, যেটা আরে পাওয়া একটু উচিত বলে নিতে বাংলাতে দিন, একটু সেটাও কিন্তু একটু বাংলা বলে পায়নি নিতে- এখনো। একটু বলে নিতে দিন, একটু বলে নিতে দিন, একটু বলে নিতে দিন। তো 33 টাকা বলুন। পায় কেন্দ্র, যার মধ্যে 42 টাকা অর্থাৎ 14 টাকা রাজ্যের কাছে ব্যাক হয়ে আসে। তার মধ্যে আবার 25 টাকা হচ্ছে রাজ্য পায় ওই আমাদের অনুযায়ী, ভ্যাট অনুযায়ী। তাহলে এই 25 আর 14 মিলিয়ে 100 টাকায় 39 টাকা পায় রাজ্য, কেন্দ্র পায় 19 টাকা, আর ডিলাররা পায় 3 টাকা 68 পয়সা প্রতি লিটার। ইত্যাদি ইত্যাদি খরচ তার মধ্যে ব্যবহৃত হয়। তো এই হিসেবটা পরিষ্কার বুঝতে হবে। জিএসটির পেন্ডিং টাকা পায়নি রাজ্য সরকার, কেন পায়নি? রাজ্য সরকারকে আলোচনার জায়গাটা ওপেন করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী যদি বিধানসভার ফ্লোরে কি করে উনি জিতে এসছেন, কি করে বিজেপি হটে গেছে, কি করে বিজেপি হিউম্যান রাইটস কমিশনকে নিয়ে চক্রান্ত করছে এই বলেই দিন কাটিয়ে দেন, তাহলে আর ডিবেটের প্রশ্ন ওঠে না। এটা উনি বলতে পারতেন যে ভাই জিএসটি মানতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু জিএসটির পেন্ডিং এত আছে, আগে ওটা ক্লিয়ার করো, সেটা ডিবেটের প্রশ্ন হতো। কিন্তু উনি যেটা বললেন যে জিএসটিটাকেই মানবো না, অমিত মিত্র ওখানে গিয়ে বিরোধিতা করে দিলে যে জিএসটি আমরা মানবো না। শুনে নিন, শুনে নিন, আলোচনাটা না করে আপনাদের ওয়ান মুশকিল হচ্ছে, দেশ ওয়ান ইলেকশন, শুনে নিন, এটা শুনে করেন নিন, যাচ্ছে। শুনে নিন, শুনে নিন, আমি সবটাই বলছি, তো আমি একটু শুনে নিন। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এটা ইস্যু না করে যদি উনি বলেন যে এখন ওয়ান দেশ ওয়ান ইলেকশন, যখন যে জিনিসটা প্রথম মানুষের বিপদ, সেটা না করে যদি অন্যদিকে আপনি যাবেন, আপনি আপনার বাড়িতে যদি কোনো রকমের কোনো বিপদটা হয়, আপনি প্রথম ওটাও দেখবেন, অন্যদিকে একটা দিকে চলে যাবেন। আপনি কিন্তু জিএসটি আর তেলের কথা আপনি তুলেছেন বলে আমি অ্যান্সার দিচ্ছি, নয়তো আমার কোনো, আপনি 2-3টে কথা তুলেছেন সেটার অ্যান্সার দিয়ে আমি এক দেশ এক নির্বাচনে যাব। এটা হচ্ছে জিএসটির অ্যান্সার, যে জিএসটিতে এইভাবে টাকাটার ভাগ হয়, পাবলিকের জানা দরকার। আপনারা কন্টিনিউয়াস ক্যাম্পেইন করছেন যে কেন্দ্র নিয়ে যাচ্ছে, তা না, আপনারা লাভবান হচ্ছেন, তাই আপনারা ডাইরেক্টলি বিরোধিতা না করে মিডিয়া কিছু নিজেদের লোক নামিয়ে আপনারা এটা মার্কেট করছেন, ওটা বলে লাভ নেই। আপনাদের হিসেবটা পাবলিককে বুঝতে দিতে হবে। দেখুন দাদা, মিডিয়ার আমাদের কোনো লোক নেই, কিছু মিডিয়াতে কিছু মিডিয়ার ব্যাপারটা যেটা বলছেন না, মোদিজি একটাও কোনো কাজ করেননি, কিন্তু কিছু দালাল মিডিয়াকে তুলে রেখেছে, ওনারা কিন্তু মোদিজির দিকে শুধু চালিয়ে যাচ্ছেন। মোদি বলেছে ভারতের অনেক উন্নয়ন করেছেন, মোদি জানাচ্ছে মানুষের নাম করেছেন, মোদিজি প্রত্যেকটা বছর 2 কোটি করে যাতে চাকরি দিয়ে দিয়েছেন, আর 8 দিন চলে এসছেন। বলুন মোদিজিকে আমাদের এই খারাপ দিন। আমি তো তথ্য দিয়ে বলছি, বলুন যে কথাটা বলেছিলেন, ওই কথাগুলো পূরণটা করুন কত। তুলেছেন আপনি একটু চুপ করুন, একটু বলতে দিন আমাকে, তারপর আপনি বলবেন আপনার বক্তব্য, অসুবিধা নেই। আমি জিএসটি তেল এসবে ঢুকতাম না, আপনি তুলেছেন, মানুষের কাছে যাতে ভুল বার্তা না যায় আমি ব্যাখ্যা করে বোঝালাম যে এরকম ভাবে টাকাটা ভাগ হয়। দ্বিতীয়, আপনি তুললেন যে রাজ্য ভাগের ক্ষেত্রে বিজেপির ভূমিকা। আচ্ছা, আপনি একটু পুরনো ইতিহাস ঘাটবেন। পশ্চিমবঙ্গ যারা আপনাদের জোট সঙ্গী এবং হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে দীপঙ্কর? হ্যালো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? হ্যালো শোনা যাচ্ছে কি? শোনা যাচ্ছে না বোধহয়। হ্যালো শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো যাই হোক, যেটা বলার ছিল যে এই রাজ্যর বিভাজন তুলেছিল 3 থেকে 4টে গ্রুপ। এই 3-4টে গ্রুপের সাথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনী সমঝোতায় গেছেন। ফার্স্ট গ্রুপ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, যে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা একসময় সুভাষ ঘিসিং
তারপরে এখানে মানে যেটা গজমুমু ছিল, তারপর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা হলো। তো গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সুভাষ ঘিসিংকে উনি 3টে সিট এই ইস্যুতে গেছিলেন? না না, এই দেশ ভাগের ইস্যুতে, রাজ্য ভাগের ইস্যুতে গেছিলেন? কেন মিথ্যে কথা উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলছেন আপনি? শুনে নিন না, আগে না না, কেন উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলছেন? তো বাংলার ভাগের তখন গেছিলেন? উনি যখন ওখানে আন্দোলন করতেন তখন একটাই মহিলা ছিলেন যিনি রাস্তায় নেমে গেছেন, ভালো করতে দিননি। কেন উল্টোপাল্টা কথাবার্তা আপনি বলে যাচ্ছেন? আপনি উল্টোপাল্টা কথা বলবেন নাকি? পুরো একদম একদম না না, আপনি উল্টোপাল্টা কথা বলবেন না। আগে শুনে নিন, আগে আপনারা তখন বেরিয়ে গিয়েছিলেন, আপনারা তো যুক্তি দিয়ে বিচার তখন করবে। বেরিয়ে গেছিলেন দার্জিলিংয়ে। যুক্তিবিহীন- তখন কোন দিন একটা মহিলা যখন এখন বলতে দার্জিলিং থেকে উনি রাস্তায় হাঁটছেন। যুক্তিবিহীন ঝগড়া করবেন না, যুক্তিবিহীন আগে আগে শুনে নিন পুরোটা। আপনি কি? উল্টোপাল্টা কথা বলছেন। আগে আগে চুপ করুন না, শুনে নিন না। কে মানে আমাদের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা যাদের ডিমান্ড আছে গোর্খাল্যান্ড, সেই জায়গা থেকে বিমল গুরুংরা সরেননি। তিনি যখন পুলিশকে হত্যা করলেন, তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমি শুনে নিন না, শুনে নিন না, শুনে নিন না, আপনারা না শুনুন না। আপনারা ওনাদের সাথে নির্বাচনী সমঝোতায় আছেন এবং এখনো কালিম্পং এ যে একজন বিধায়ক জিতেছেন না, না, তিনি মুকুল রায়ের নামের প্রস্তাব। এই সময়। শুনে নিন এই সময়। এই সময় বললাম তো তারপর বিমল গুরুং এই ফিরে এলেন, তার কেন? সাথে জুটে যখন গেল। এই কথাটা সামনে আমি এসছে, বলছি বাংলা শুনে নিন না ভাই, আপনি শুনে নিন না। ঠিক আছে, ভালো হয়েছে, আপনি শুনে নিন পুরো বক্তব্য। দীপঙ্কর এক এক করে বলতে বিমল দিন। গুরুং খুব অসুবিধা লাগছে হ্যাঁ, বলতে তো না। ফিক্স করে নেবেন, দয়া করে আপনাকে বলছি, ক্যামেরাটা নিয়ে আপনি হেলাবেন না, লাইভ চলছে। তো বিমল গুরুংদের আপনি সেটিংকে অনুরোধ করবো একটু খেয়াল রাখার জন্য বিষয়টা নিয়ে। হ্যাঁ, আমি আবার বিমল গুরুংদের একটু আমি লাস্ট দীপঙ্কর শেষ করব। বিমল গুরুংদের গ্রুপটাকে মমতা সমর্থন করলেন এবং তাদেরই একজন বিধায়ক মুকুল রায়ের পিএসসি কমিটির নামের প্রস্তাবক। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে বিমল গুরুং। তারপরে নিচে চলে আসুন কামতাপুরি আন্দোলনের অতুল রায়দের মঞ্চে মমতাকে দেখা গেছে। একটা সময় বাংলা বাঁচাও ফ্রন্ট যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিলেন, তার জোট সঙ্গীও ছিল অতুল রায়রা, তারা কামতাপুর রাজ্যের ডিমান্ড থেকে সরেনি, পরে মানুষ নাকচ করেছে, তারা আস্তে আস্তে ফিনিশ হয়ে গেছে। তারপর চলে আসুন বংশীবদন বর্মন, কোচ রাজবংশী আন্দোলন, কোচবিহার আলাদা রাজ্যের দাবি। তো তাদের সাথেও মমতা অ্যালায়েন্স করেছেন, কোচ রাজবংশী দের মঞ্চে গেছেন এবং সেখানে তাদের সাথে নির্বাচনী সমঝোতাও একসময় করেছেন, যেটা আমরা দেখেছি। তারপরে চলে আসুন ঝাড়খণ্ডের যখন তৈরির সময় তখন জেএমএম নরেন গোষ্ঠী, যেটা ঝাড়খণ্ড পার্টি নরেন, তো তাদের ডিমান্ড ছিল যে ঝাড়গ্রামটাকে ঝাড়খণ্ডের সাথে যুক্ত করতে হবে। তার মেয়েকে চুনিবালা হাসদা, তারপরে তার বিধায়ক ছিলেন তার ওয়াইফ, তার যে মেয়ে আছেন এখন বীরবাহা হাসদা, তিনি কিন্তু তৃণমূলের বিধায়ক। তো যতগুলো স্প্লিটার গ্রুপ পশ্চিমবঙ্গে ছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু সবার সাথে জোট করেছেন এবং তারা কেউই এই মানে কোথাও স্বীকার করেননি যে ভাই আমরা আলাদা রাজ্যের দাবি থেকে ভাই এভাবে করে শুনে নিন। এই দলগুলো এরকমই দাঁড়িয়ে আছে। শুনে নিন। আরে কথাটা বলতে দিন। আপনি প্রশ্ন করেছেন এত অধৈর্য কেন? উত্তরটা তো নেবেন। প্রশ্ন করেছেন, উত্তরটা তো নেবেন। উত্তরটা নিন, আমি শুনে নিন। এই যে যতগুলো গ্রুপের কথা আমি বললাম, তাদের মূল মোটোই ছিল আলাদা রাজ্য এবং প্রত্যেকের সাথেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যালায়েন্স ছিল বা আছে, এখনো গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাথে আছে, এখনো বীরবাহার সাথে আছে। আমাদের দল বিজেপি, আমাদের দল আরে ভাই শুনে নিন। আপনি চক্রান্ত করে মন্ত্রিত্ব নিয়ে ওখানে শুনে নিন। যখন জল অফিসিয়ালি ঘোষণা করে বলেছে যে তাদের এই দাবিকে আমরা সমর্থন করি না, তখন এই বিতর্কেরই আর অবকাশ থাকে না। দল অফিসিয়ালি বিজেপি দেখে নিন। আরে ভাই, তারপরে বিজেপি অফিসিয়াল প্রেস স্টেটমেন্ট করেছে, দেখে নিন, বিজেপির ওয়েবসাইটে আছে, বিজেপির পেজে আছে যে দল এই দাবির সাথে আপনি দলের বক্তব্য মানবেন, দল যখন আপনি বলেন আপনি দলের বক্তব্য মানবেন, দীপঙ্কর, দল যখন প্রেস করে এই অসভ্যতামিটাকে বন্ধ করুন। দল যখন
দল যখন প্রেস করে বলে দিয়েছে যে আমরা এই দাবির সাথে, আরে বক্তব্যটা, আরে মানুষ শুনতে উত্তরটা পাবে না তো। উত্তরটা দেবে না তো। তো দল যখন অফিসিয়ালি প্রেস করে বলে দিয়েছে এই বক্তব্য আমার নয়, আমরা এই বক্তব্যকে সমর্থন করি না, তখন আর বলতে যদি বিতর্কেরও প্রশ্ন পারছেন না, ওঠে না। তখন তো বলছেন অসঙ্গতিতা। এই দুটো, আরে বলছি তো ভাই, শুনতে না চাইলে কি করব, বলতে তো দেবেন। তো এগুলো হচ্ছে ব্যাপার, এগুলো আমরা শুভজিৎ বাবু এবং শকত বাবু দুজনকে একটু থামাবো, সময় যারা বিরতির, আমরা বিরতির পরে আবার ফিরে আসছি, সবাই সঙ্গে থাকুন আমাদের। কি হলো? শরীর খারাপ করছে? শুয়ে থাকো। অভিলাষ বাবু, হ্যাঁ বলুন বলুন। হ্যাঁ অভিলাষ বাবু, আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এক দেশ এক নির্বাচনে বিরোধীরা সেই নিয়ে বলছে যে বিভিন্ন দিক থেকে ইস্যুগুলো রাখছে, তো আপনার মতে কি বলে যে এই যে এক দেশ এক নির্বাচন যদি হয়, তাহলে যদি ভোট একদিনে সম্পন্ন হয়, এতে রাজ্যের এবং দেশের যে উন্নতি যেটা হবে সেই দিকটা আপনি একটু আমাদেরকে বোঝান। আমি 100% বলবো দীপঙ্কর, শুধু একটাই অনুরোধ, আমার বলার মাঝে কেউ যদি ইন্টারাপ্ট করে আর কোনো প্রশ্ন করে আমি থেমে যাবো। আমার বলা হয়ে গেলে যত প্রশ্ন যত যা খুশি করুক, আমি ঝগড়া করতে পারবো না, গলাবাজি করতে পারবো না। আমি দেখলাম তো যে ব্যাপারটা চললো। দেখুন, আপনি, আবার বলছি, মোদিজির যে ক্লিপিংটা দেখালেন সেখানে আমরা ভারতবাসী হিসাবে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি উনি কি চাইছেন। উনি একবারও নিজেই হবে এটা বলেননি, বারবার বলেছেন অন্তত একবার আলোচনার জায়গায় তো আসা হোক, আলোচনাটা শুরু হোক। এতদিন আলোচনাটা শুরু হয়নি। এবারে দেখুন, ডিবেটে যদি আসা যায় বা আলোচনা পর্যালোচনার মধ্যে যদি বিষয়গুলো আনা যায়, তাহলে কিন্তু কোথাও না কোথাও কোনো না কোনোদিন একটা সলিউশন আসবে। এরপরে সেই সলিউশনকে কার্যকরী করতে গেলে যে রাজ্যসভা, যে লোকসভা, যে আইনি জটিলতা, যে কোর্ট আদালত সেসব আছে, সেগুলো পরের কথা। এখন এই যে ভাবনা চিন্তাটা, ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন, এইটা যে মোদিজির মাথা থেকে বেরিয়েছে রাষ্ট্রকে একটা সুসংহত পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে দেওয়ার জন্য, এটাই সব থেকে বড় কথা। এর তো অবশ্যই সুফল আছে। সুফল আছে আমরা পৃথিবীর উন্নতশীল দেশগুলোকে দেখে বুঝতে পারি বা শিক্ষা নিতে পারি। যে সমস্ত দেশগুলো সিনেটের মাধ্যমে নির্বাচন হয়, একটাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়, একটাই ইলেকশন হয় সারা 5 বছরে, সেই দেশগুলোর অগ্রগতি আজকে তো ভারতবর্ষকে নেওয়া হচ্ছে ইলেকশনের খরচায়, এবং খুব কায়দা করে সেটাকে অডিট পর্যন্ত, সেই ইকোনমিটাকে অডিট করা হয় না। কি কৌশল! যাই হোক, আমি বলছি যেখান থেকে হোক, ভারত তো যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর মধ্যে যে সংসদীয় গণতন্ত্রকে আমরা অধিকার করি, যে গণতন্ত্রের কথা আমাদের সংবিধানে যে মৌলিক অধিকারগুলোর কথা বলা রয়েছে, সেই সবকিছুকে মান্যতা দিই আমরা। কিন্তু যদি সত্যি ভাবনা চিন্তা করি, আমাদের এই প্রধানমন্ত্রী একটা কথা বলেছেন তিনি 2014 পর, কথাটা অনেক আগের, যে এক দেশ এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান। এটা অনেকদিন আগের কথা হলেও 2014 পর থেকে সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী সেই চিন্তা ভাবনা করে কাশ্মীরকে একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন এবং কাশ্মীরের সেই অভিশাপটাকে মুছে দিয়েছেন। ঠিক একইভাবে যদি আমরা আলোচনার মধ্য দিয়ে, যদি আমরা আলোচনা করে এই যে এত বারবার নির্বাচন এবং রাজ্যের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলোর সময় সারা বছরে নির্বাচনের প্রসেস চলছে, নির্বাচন কমিশনার সারা বছরই ব্যস্ত হয়ে আছে, কখনো উত্তরপ্রদেশ, কখনো বিহার, কখনো উড়িষ্যা, কখনো কেরল, কখনো তামিলনাড়ু, কখনো ওয়েস্ট বেঙ্গল, এইভাবে বিধানসভা, তারপরে আপনার পৌরসভার ভোট, তারপরে পঞ্চায়েত ইলেকশনের ভোট, চলছে তো চলছেই। কিন্তু সবগুলোকে যদি এক সাইডে করে দিয়ে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশনের আওতায় আনা যায়, তার জন্য যদি আইন সংশোধন বিল পাস করে, তার জন্য যদি সংবিধানের যে পরিকাঠামো আছে সেটাকেও যদি সুস্থভাবে সঠিক চিন্তা ভাবনা করে সংশোধন করা যায়, আমার মনে হয় দেশটা একটা জায়গায় থাক। আর সত্যি কথা বলতে কি, যে বহুদলীয় রাজনীতির ব্যবস্থাটা, এটা
তৎকালীন মানে 1952 সাল থেকে ইলেকশনের পারপাস গুলো শুরু হয়েছে, তৎকালীন যারা শাসন ব্যবস্থায় ছিলেন স্বাধীনতার ঠিক পরপর থেকেই, তারা কিন্তু খুব বুদ্ধি করে জায়গাগুলো তৈরি করে গেছেন দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে থাকবার জন্য, যাতে অন্য জায়গাগুলো না তৈরি হয়। আমরা এমন পজিশন তৈরি করে রাখবো আমাদের টক্কর দিয়ে আর কেউ আসতে পারবে না। সেই জন্য উত্তরপ্রদেশ আজকে 80টা লোকসভার সিট আছে দাদা। তো যাই হোক, উত্তরপ্রদেশকে কেন্দ্র করি বাংলাকে ভাঙা হয়েছে। একদিন মানুষ বলতো বাংলার বুদ্ধি আর পাঞ্জাবের শক্তি, এই দুটো যদি এক থাকে ভারতবর্ষকে কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু খুব কৌশল করেই পাঞ্জাবকে আর বাংলাকে ভাঙা হলো, দেশের আর অন্য কোনো রাজ্য সেইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো না। কারণ বাংলার বুদ্ধি, থট ইন্ডিয়া, বেঙ্গল টুডে, ইন্ডিয়া টুমরো, এই যে ভাবনাটা, এটাকে অনেক আগেই ভেঙে তো আমরা টেকনিক্যাল কারণে আমরা বিরতিতে যেতে পারিনি। আমি একটা ছোট বিরতি নিয়ে আবার ফিরছি, আলোচনার মধ্যে ফিরবো। আসুন একটি ছোট বিরতিতে যাই, আমরা সঙ্গে থাকবেন আমাদের। This program is brought to you by La Belleza Hair and Skin Spa Salon. সৌন্দর্য এখন হাতের মুঠোয়। North Point Day School, an English medium school affiliated to CBSE. Teach the educators assisting children's hopes. Orient Paste Solutions. Pastes are smart. We are smarter. Orient Paste Solutions Private Limited. Pastes are smart. We are smarter. Orient Paste. We are the best paste control company in India. We provide different paste control services, residential paste control services. We also provide you commercial paste control services. Fumigation paste control services are available here. Termite control services only under one roof. Orient Paste Solutions Private Limited. Our official address 200W SP Mukherjee Road, Kolkata 700026, West Bengal, India. আপনি কি নতুন স্মার্টফোন কিনতে চান অথবা স্মার্ট টিভি? তাহলে আজই আসুন জোরিয়ন ইনফোটেক। এছাড়াও পাবেন ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার, মোবাইল রিচার্জ, নামি দামি কোম্পানির মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ। সুবর্ণ সুযোগ, যে কোনো কেনাকাটায় পাবেন ফাইন্যান্সের সুবিধা। আজই আসুন জোরিয়ন ইনফোটেক। আমাদের ব্রাঞ্চ পিকনিক গার্ডেন, তিলজলা অ্যাসোসিয়েশন ক্লাব এবং 39 বাস স্ট্যান্ডের খুব কাছে। জোরিয়ন ইনফোটেক। আমাদের ফোন নাম্বার 9831320644। আপনি যা কিছু কিনতে চান সবকিছুই পাবেন এখানে, জোরিয়ন ইনফোটেক। La Belleza Hair and Skin Spa Salon. লা বেলেজা ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আমি মুনমুনগঞ্জ চৌধুরী দর্শকদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভকামনা। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আপনাদের কাছে আজকে আমি এসেছি লা বেলেজা ইনস্টিটিউট সম্বন্ধে কিছু বলবো বলে। লা বেলেজা ইনস্টিটিউটে আমরা হেয়ার, স্কিন এবং মেকআপ নিয়ে কোর্স করাই। যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে মেয়েদেরকে শেখাবার চেষ্টা করি এবং এখান থেকে যারা বেরোয় তাদের প্লেসমেন্টের ব্যবস্থাও আমরা করে থাকি এবং এখানে ISO সার্টিফিকেশনও করা হয়। এখানে হেয়ার, স্কিন এবং মেকআপ এইগুলোর ওপরে যেমন করা হয় লং টার্ম, শর্ট টার্ম সব রকমই, নেইল আর্ট, স্পা, নানান রকমের কাজ এখানে করা হয়। মেয়েরা শিখে নানান জায়গায় তারা নিজেরা জয়েন করে এবং স্বনির্ভরতার সঙ্গে তারা এগিয়ে চলেছে। হ্যালো, আমার নাম বনিতা শাহ। আমি বালিগঞ্জ ডোভারল্যান্ড থেকে এসেছি। লা বেলেজা ইনস্টিটিউট থেকে আমি হেয়ারের কোর্সটা কমপ্লিট করলাম। আমার খুব ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো। আমি অন্যদেরও সাজেস্ট করব। আর এখানে সবাই খুব ভালোভাবে শেখানো হয়, খুব ভালো আমি গাইড পেয়েছি, খুব ভালো আমার এক্সপিরিয়েন্স। মুনমুন ম্যাম থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। তো লা বেলেজা থেকে আমার খুব ভালো আমি একটা নলেজ নিয়ে যাচ্ছি। La Belleza Hair and Skin Spa Salon. বিরতির পর আমরা আবার ফিরে এলাম আমাদের অনুষ্ঠানে। আমরা অভিলাষ বাবুর কাছে যাবো। অভিলাষ বাবুর কাছে আমরা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, এক দেশ এক নির্বাচন। হ্যাঁ অভিলাষ বাবু, আপনি বিষয়টা নিয়ে কন্টিনিউ করুন। হ্যাঁ, ওই বিষয়টাই বলছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি গোটা ভারতবর্ষকে একটা সূত্রে বাঁধতে হবে। আমরা জানি আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো, বিভিন্ন প্রভিন্স, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, এসব নিয়েই ভারতবর্ষ। তবুও এই টোটাল ভারতবর্ষের
যে স্ট্রাকচারটাকে, পরিকাঠামোটাকে যদি আমরা এক সূত্রে বাঁধতে পারি, সেখানে অবশ্যই ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশনের দরকার আছে। এই একটু আগে যেটা বলছিলাম না, যে আমাদের যে বহুদলীয় ব্যবস্থা, এই বহুদলীয় ব্যবস্থার উপরটা ভারতবর্ষকে জর্জরিত করে দিচ্ছে। দেখুন, অন্যান্য দেশগুলো যারা একদম বিশ্বের বুকে উন্নতির শিখরে রয়েছে, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোথাও কিন্তু এত নির্বাচনের ডঙ্কানিনাদ নেই। সেখানে 5 বছরে একটাই নির্বাচন হয় এবং তারপরে তাদের যে সিস্টেম, সেই সিস্টেম অনুযায়ী সব পরিকাঠামোগুলো তৈরি হয়। আর আমাদের ভারতবর্ষে আমরা দেখলাম নির্বাচন হতে হতে, আমি বললাম না যে আমাকে বছরে 5 বছরে 5 বার ভোট দিতে হয়, হ্যাঁ 5টা ভোট দিতে হয়, 5টা জনপ্রতিনিধি সিলেক্ট করতে হয়। কিন্তু অভিলাষ বাবু আমি একটা কথা বলি যে এবারের ইলেকশন যখন হলো বিধানসভা, সেখানে তো 8 দফায় ভোট করলেন, তাহলে সেখানে তো 1 দফায় ভোট করা যেতে পারতো, যেখানে আপনারা এক দেশ এক নির্বাচনের কথা বলছেন। হ্যাঁ, আমি সেটাই বলছি দীপঙ্কর, শুনুন, সেইটাই তো আমাদের বঙ্গবাসীর সব থেকে বড় লজ্জা, যার উদাহরণটা আমরা 2018 গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে পেয়ে গেলাম। এত রক্ত, এত সন্ত্রাস, এত রানি, এত গোলাপ বারুদ, এত বম, এত পিস্তল। অন্যান্য রাজ্যে আপনি বললেন না, এর পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আরো 4টে রাজ্যতে ভোট হয়েছে। কোথাও কি 2 দফা 3 দফার বেশি ভোট হয়েছে? 1 দফাতেই অনেক রাজ্যে ভোট হয়ে গেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে 8 দফা, আপনি একজন বাঙালি হিসাবে প্রশ্ন নিজেকে করুন না, তাহলেই তো উত্তর পেয়ে যাবেন। আর 8 দফা ভোট হয়েও কি মানুষ নিস্তার পেয়েছে? তাতেও তো 42-43 জন মানুষ মারা গেল ভোট চলাকালীন, ভোটের পরে, ভোট চলাকালীন হিংসায়। এইটাই তো ওয়েস্ট বেঙ্গল। ওই জন্য বলছি 8 দফা 2 দফা 5 দফার ভোট নয়, ভোটটা যখন একটা নেশন তার এক চিন্তা ভাবনার ফসল তুলে নিয়ে আসবে এবং এই ভোটের ক্ষেত্রে আরো বেশি হাইফাই উন্নত টেকনোলজিকে ব্যবহার করা হবে, আমাদের প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে, সহযোগিতা, একবারে উন্নত প্রযুক্তি পরিষেবার মধ্য দিয়ে যখন এই ভোট গুলো গ্রহণ করা হবে, তখন দেখবেন ভারতবর্ষের রূপটাই পাল্টে গেছে। এতদিন ধরে তো নির্বাচনের নামে প্রহসন চলেছে, গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই চলেছে দাদা। সেই প্রহসনটাকে আগে বন্ধ করতে হবে। আমরা দেখেছি নির্বাচন কমিশন কোনো একটা মতামত দিলে সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যাদের ভালো হলো তারা চুপ করে গেল, যাদের বিপক্ষে গেল তারা রেড়ে করে উঠলো, অর্থাৎ একটা স্বশাসিত টিমকে তারা যেন এই ব্যবস্থা। আর তারপরে আপনি বলুন না, ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার উপরে কি রাজনৈতিক দলগুলোর ঠিক ভরসা আছে? আজকে কলকাতা হাইকোর্ট একটা রায় দিচ্ছে, সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করছেন একটা রাজনৈতিক দল, সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে, হ্যাঁ জানি ঠিক আছে যাবার অধিকার আছে, সুপ্রিম কোর্টে চলে যাচ্ছেন। যখন বারবার এইগুলো ধরা দিচ্ছে, দেখা দিচ্ছে, সেই জায়গাগুলো থেকে কিন্তু পরিত্রাণের একটাই মাত্র উপায়। আমি বলি থাক না, আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের যে ফেডারেল স্ট্রাকচার সেটা থাক, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে রেখেই ভারতবর্ষের সিস্টেমটাকে যদি একবার বিবেচনা করা যায়, কিভাবে আরো সায়েন্টিফিক ভাবে যদি দেশটাকে এই বিশাল আর্থিক ক্ষতির মুখ থেকে রক্ষা করে জাতির উদ্দেশ্যে ওই টাকাটাকে খরচা করা যায়, তাহলে কিন্তু সত্যি ভাবনা চিন্তাটা ভালো হবে। এটা নরেন্দ্র মোদী জোর করেননি, আলোচনা করবার কথা বলেছেন, প্রস্তাব রেখেছেন সবে মাত্র, তো আলোচনাটা শুরু হোক। আজকেই হতে হবে তার কোনো মানে নেই, কবে হবে তাও জানি না, কিন্তু এতদিন আলোচনা হয়নি, না হোক, সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো আলোচনা করুক, তারা ভাবনা চিন্তা করুক, তারপর যেটা হবে সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা হবে। এটা শওকত আলীর কাছে বিষয়টা নিয়ে যাবো। শওকত আলী, আপনি কি বলবেন কাউন্টারে? দীপঙ্কর বাবু, অবিনাশ বাবু যে কথাগুলো বললেন না, খুব ভালো কথা বলেছেন যে একটা আলোচনা হওয়া উচিত। কি আলোচনাটা শুধু এই বিষয়ে উচিত? আমরা তো অপোজিশন, আমরা আলোচনা জিএসটি তেও চাই, জিএসটি তে কিরকম ভাবে আজকে করে রেখেছেন এটাও আলোচনা চাই। আমরা আলোচনা চাই যখন হঠাৎ করে উনি নোটবন্দিতে উনি নিজের যাতে একটা ফরমান জারি করে দিলেন, মানুষের উপরে অত্যাচার হলো, এটাও একটা আলোচনা চাই। আলোচনা চাই আমরা যে এক এক করে দেশের সম্পত্তিগুলো বিক্রি করে দিচ্ছেন উনি, এটাও আমরা আলোচনা চাই। হোক না আলোচনা, কেন আলোচনায় আমরা তো কেউ তো ব্যাক ফিরে যাচ্ছে না, আলোচনা হোক না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যারা রূপে এত কিছু দায়িত্ব রয়েছেন, উনি কোথায় আলোচনা করেন? উনি তো কোনো আলোচনা করেন না, উনি তো একদম হিটলারের মতো একের পর এক একটা করে যাতে লাগু করে দিচ্ছেন। বলুন তো কোনো আলোচনা হয়েছে দেশের যে এতগুলো রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া থেকে এত টাকা পয়সা তুলে নিয়ে যে কোথা লাগালেন?
3,000 কোটি টাকা দিয়ে একটা মূর্তি তৈরি হলো, 8,000 কোটি টাকা দিয়ে একটা উনি নিজের একটা প্লেন কিনেছেন। তারপরে উনি যেভাবে টাকা পয়সাকে বরবাদ করলেন, 100 কোটি টাকা নমস্তে ট্রাম্প করে দিয়ে গেল, হাউডি মোদিতে টাকা খরচা করে করলেন। এই নিজের অ্যাডভার্টাইজমেন্টে যেরকম ভাবে টাকা খরচ করে যাচ্ছেন। তারপরে উনি যতগুলো এমপি হয়েছেন সেই কোম্পানিগুলো আসুক না সামনে, সমস্ত সেই কোম্পানিগুলোর টাকাগুলো কোথায় গেল, কোন কোম্পানিগুলো ছিল, যাতে ওনার বন্ধু ছিল নাকি সবাই। তারপরে ওনার বন্ধুরা সমস্ত অ্যাটাক করে দেশ থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন, টাকা পয়সা নিয়ে গেলেন। উনি বললেন সব টাকা ফেরত আনবো, কালো টাকা তো ফেরত আসলো না, কিন্তু সাদা টাকা যে ব্যাংকে মানুষের রাখা ছিল, গরিব মানুষের, সেই সব টাকাগুলো কিন্তু বেরিয়ে চলে গেল, দেশের টাকা কিন্তু বাইরে চলে গেল, এখন অব্দি আসেননি। আলোচনা হোক না, আমরাও চাচ্ছি আলোচনা হোক, আলোচনাতে তো দরকার আছে, কিন্তু আলোচনা কোনো বিষয়ে আলোচনা করবেন না, কিন্তু এই একটা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে ওনার, এই একটা বিষয়ে অবিনাশ বাবু বলছেন আলোচনা। ও যখন দীপঙ্কর বাবু আপনি যখন জিজ্ঞেস করলেন তো 8 দফা ভোটটা কেন হয়েছেন, উনি বলছেন যে বঙ্গবাসীর লজ্জা। আরে বঙ্গবাসীর লজ্জা কোথায়? আপনারা ইলেকশন কমিশনকে যা বলেছেন সেভাবে করেছেন, আর বঙ্গবাসীর উপরে আপনি চাপিয়ে দিচ্ছেন বঙ্গবাসীর লজ্জা। কেন বঙ্গবাসীর লজ্জা? বঙ্গবাসী তো ভুক্তভোগী হয়েছে আপনাদের 8টা সব কন্টিনিউ প্রধানমন্ত্রী অত্যাচার করে গেছেন। আর মুখ্যমন্ত্রী বারবার করে বলেছেন সেই 8 দফা যে ভোট আছে বাংলার বুকে শুধু একমাত্র হয়েছে, সারা ভারতবর্ষের বুকে একটা ইলেকশন দেখান যেখানে 8 দফা ভোট করিয়েছে। এই বাংলার বুকে সেই সরকারটাকে সরিয়ে নিজের দখল করার জন্য 8 দফা ভোট করেছেন, কিন্তু ভোটটা হয়নি। তো ভোটটা তো বাংলার মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছেন এই বাংলাটা শান্তির বাংলা, এই বাংলাকে অত্যাচারিত লোকদের যারা সাম্প্রদায়িক লোক সারা ভারতবর্ষের যাতে আপনি দেখে নেবেন। তো যতবার এই বিজেপির স্পোকসম্যানদের জিজ্ঞেস করা হয় তখনই উনি একটাই কথা তুলে আনবেন, পাকিস্তান তুলে আনবেন, তখন তিনি কংগ্রেস তুলে আনবেন। তো এই করে তো ওনারা চলে যাচ্ছেন। ওনারা তো কথাগুলো বলুক না, মানুষের কথা সামনে বলুক না, নিয়ে আসুক না, যে কথাগুলো 2014 বলেছিলেন সেই কথাগুলো যে আছে, তারপরে কন্টিনিউ আপনারা মিথ্যে কথা বলে বলে মানুষের উপরে করেছেন। একটা ব্যবসায়ী আপনি সামনে এনে বলুন, একটা ব্যবসায়ী আজকে সবার কমর ভেঙে দিয়েছে এই নোটবন্দি আর জিএসটিটা 200 বার করে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে, তার মানে এটা কি ভুলভাল? মুখ্যমন্ত্রী প্রথম দিন থেকে বলেছেন মমতা ব্যানার্জি, তো এই ভুলভাল করে অ্যামেন্ডমেন্ট আপনারা করছেন। আপনারা প্রথম জিএসটিতে আলোচনা নিয়ে আসুন, আলোচনা হোক, কিন্তু আপনি আলোচনা করলেন না। আপনারা কি করলেন? একদম মানুষের উপরে চাপিয়ে দিলেন। শওকত ভাই আপনাকে থামাবো, সময় একেবারে আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি। সুমিত বাবুকে একটু বলার সুযোগ দেবো। সুমিত বাবু আপনারা শুনবো একটু। ভালো লাগলো, তৃণমূলের প্রতিনিধি আলোচনার কথা বললেন, তৃণমূলের প্রতিনিধি ব্যবসায়ীদের কথা বললেন, তৃণমূলের প্রতিনিধি স্বচ্ছতার কথা বললেন। তো 2-3টে কথা বলি, সেটা হচ্ছে সংসদ অধিবেশন নিয়মিতভাবে বসে এবং সেখানে আলোচনা হয়, ডিবেট হয়, এমনি সংসদ চলে না। আমরা দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পর অর্ধেক সময় বিধানসভা বন্ধ থাকে, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী আসেন না, বা সমস্ত মন্ত্রীদের ডিক্লারেশনগুলো সে শিক্ষাক্ষেত্রে হোক, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে হোক, শিল্পক্ষেত্রে হোক, আইনগত ক্ষেত্রে, সব ডিক্লারেশনগুলো মুখ্যমন্ত্রী নিজে করেন, অন্য কোনো মন্ত্রী বা মন্ত্রিসভার কোনো ভূমিকা এ যাবৎকালে আমরা দেখিনি। এবং এই যে আয়লা আমফান ইত্যাদি হয়েছে, একজন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী আছে, তাকে বাপকালে কোনদিন সুন্দরবনে দেখা গেল না, সেটা সবটাই করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তো এই যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতির জায়গা থেকে যে তৃণমূল ডেমোক্রেসির কথা ভাবছে, ডিবেটের কথা ভাবছে, সেটা যদি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ইমপ্লিমেন্ট হয় অবশ্যই গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো। এবং দ্বিতীয় যেটা বলবো, যে উনি বিজয় মালিয়া বা নীরব মোদী, মেহুল চোকসি, যেটা তৃণমূলীরা প্রায়ই বলে যায় আর কি, নারদা সারদার কথা বলে না, তো যাই হোক, এগুলোর কথা আবার উনি তুললেন এখানে এই এক দেশ এক নির্বাচনের কথা আনতে গিয়েও। তো আমি বলি দাদা, ওটা না, ইডি এখনো অব্দি 40% আমাদের টাকা কিন্তু তাদের সম্পত্তি বেচে উদ্ধার করে নিয়েছে, সেটাও একটু বলুন। আর তার পাশাপাশি এটাও একটু বলুন যে নারদা সারদার কেস আটকানোর জন্য কত হাজার কোটি টাকা সরকারি ট্রেজারির খরচ করে কপিল সিব্বলদের দিয়ে আপনারা মামলা মোকদ্দমা করেছেন দিল্লি থেকে, যাতে তদন্তটা না হয়। তার সাথে এটাও বলুন যে নারদার ক্ষেত্রে যখন স্ট্রিং দেখা গেল তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে এরা আগে জানলে আমি এদের প্রার্থী করতাম না, তারপর দেখলাম তারাই আপনাদের মন্ত্রী হলেন, এবং তারপর যখন তদন্ত প্রক্রিয়া তাদের গ্রেপ্তার করা হলো
তখন কিন্তু তারা মানে মুখ্যমন্ত্রী নিজে গেলেন সেখানে ধর্ণা দিতে, এবং শুনলাম তাদের ওপর মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে, তাদেরকে কেন ধরা হলো, একটু আধটু টাকাই তো মেরেছিল, হেন তেন সামথিং, সবগুলো বিচারাধীন। তো কেন্দ্রের ক্ষেত্রে অবশ্যই তছরূপের যে ঘটনাগুলো সামনে এসছে, মেহুল চোকসি থেকে, নীরব মোদী থেকে, বিজয় মালিয়া থেকে, সেইগুলো আটকানোর জন্য কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি ট্রেজারির টাকা খরচ করে বিশাল কেস টেস করেছে বা সেটা তদন্ত ডিলে করার চেষ্টা করেছে, এরকম কোনো দৃষ্টান্ত নেই। বরঞ্চ কেন্দ্র সরকার উদ্যোগ নিয়ে তাদের সম্পত্তি বেচে 40% বেশি টাকা তারা কিন্তু এখনো অবধি উদ্ধার করেছে, যে উদ্যোগটা আমরা এখানে নারদা সারদার থেকে আরম্ভ করে অন্য জায়গাগুলো ধরি না। তো আমি এটুকু শুধু ওনাকে বলবো, ডিবেট হচ্ছে, ডিবেটের ক্ষেত্রে উনি যেটা প্রশ্ন তুললেন যে নোটবন্দির ক্ষেত্রে কেন এটা আগে থেকে ঘোষণা করা হলো না বা আগে থেকে কেন ডিবেট, স্পেসিফিক্যালি নোটবন্দির কথা বললেন। তো নোটবন্দির ক্ষেত্রে যদি আগে থেকে ঘোষণা বা পার্লামেন্টে আলোচনা হতো, তাহলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে নোটবন্দি করার কথা ভাবা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সাকসেসফুল হতো না। তবে এটাও ঠিক কথা আমি স্বীকার করি, যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এটা করতে চেয়েছিলেন সেটা 100% সাকসেসফুল হয়নি। আমাদের যে প্রশাসনিক পরিকাঠামো, সেই পরিকাঠামোর ব্যর্থতায় সেই জায়গাটা আলটিমেটলি ইমপ্লিমেন্টেড হয়নি, আবার সেই নোটের বেশিরভাগটাই ঘুরে এসছে, কিছুটা আটকানো গেছে এটা। এবং সেখানে যে তৃণমূল বা অন্যান্য বিরোধী দল প্রচার করে যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোক পড়ে গেছে, মানে লোকেরা হাজার হাজারটা লোক নাকি লাইন দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, মারা গেছেন, লোকের কাছে যদি এতই 500,000-এর নোট থাকে তাহলে তো বলতে হবে দারিদ্র শেষ হয়ে গেছে। তো আমি এইসব বিতর্কে ঢুকবো না। আজকের বিতর্ক হচ্ছে এক দেশ এক নির্বাচন। এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে আপত্তি আপনাদের থাকতেই পারে, আপনাদের সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন সবই থাকতে পারে। আগে বিলটা আসতে দিন, বিলটা আসার আগেই যদি আপনারা বলেন কোনো আলোচনাই আমরা করব না, তাহলে তো কোনো রিফর্মই কোনোদিন হবে না। ধন্যবাদ। আমাদের সময় একেবারে শেষ, তাই আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমরা অনুষ্ঠান এখানে থামাবো। দরকার ছিল এই কথাটা বলে, যখন এই সময় যেরকম ভাবে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষ কি পরিস্থিতিতে যাচ্ছে, আপনার সেই সময় ইলেকশনের কথা, মুখ্যমন্ত্রী দরকার ছিল, মুখ্যমন্ত্রী দরকার ছিল এইচআর কমিশনকে আটকানো, মুখ্যমন্ত্রীর দরকার ছিল এইচআর কমিশনকে নিন্দে করা বিধানসভার ফ্লোরে দাঁড়িয়ে, মুখ্যমন্ত্রীর দরকার ছিল মানবাধিকার আমাদের নির্বাচন কমিশনকে নিন্দে করা ফ্লোরে দাঁড়িয়ে বিধানসভা। বলছি তো প্রত্যেকদিন আপনারা কাউকে না কাউকে পাঠাচ্ছেন, প্রত্যেকদিন কাউকে না কাউকে পাঠাচ্ছেন আপনারা। একটা রাজ্য স্বপ্ন দেখে। এখন ঘটনা হচ্ছে দীপঙ্কর, শওকত ভাই যেটা বললেন, আমি তো বলছি আমরা সেদিন সব থেকে বেশি গৌরবান্বিত হব যেদিন ভোট করাতে নির্বাচনে একটুকু মানুষ ধন্যবাদ। আমরা আজকে অনুষ্ঠান এখানে আমরা থামাচ্ছি, আমরা এখানে অনুষ্ঠান আজকে আমরা থামাবো। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থেকে আপনারা আপনাদের মতামত রাখার জন্য। শুভজিৎ দত্তগুপ্ত, অভিলাষ ঘোষ, শওকত আলী, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তাদের মতামত রাখার জন্য। আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম এক দেশ এক নির্বাচন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের কি মতামত অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখে আমাদের জানান। আপনাদের মতামতকে আমরা মান্যতা দিয়ে আগামী অনুষ্ঠানে আমরা সেই বিষয়গুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আজকে আমরা অনুষ্ঠান এখানে থামাচ্ছি। সবাই খুব ভালো থাকুন, দেখতে থাকুন 24 আওয়ার্স টিভি। নমস্কার, শুভরাত্রি।